아, 제목, 제 구장 제목, 그 제목은 해석이 없나요? 구장이 잠시만요. 제 구장. 다시 한번 읽어주시겠어요, 독수리님? 제목을? 네, Chapter 9, Practice in Daily Life. 프레티스 아, 네. 그게 인데요. 챕터 8 할 차례. 챕터 아, 8. 그렇구나. 지금 내가 이게 굉장히 짧다 그러고 생각하고 나는 사실 구장만 네. 독수리님한테 이 얘기했어요. 근데 8장부터네, 지금 보니까. 네. 챕터 맞아요. 8장이 굉장히 짧아요. 짧아요. 맞아. 그럼 네. 8장부터 들어갑시다. 8장은 내가 그 조금밖에 준비를 못했으나 어쨌든 8장부터 갑시다. 안 했으니까. 네. 아까 그래요. 8장. 햇살님이 오늘 구장할 차례라고 그래서 내가 거기 읽었던 거예요. 맞아요. 네. 그러니까 혹시 독수리님은 8장이라고 그랬는데 내가 9장이라고 말했거든요. 그러니까 내 기억력이 좀 문제가 있는 거죠. 다시 8장 좋아요. 안 네. 했으니까. 네. Chapter 8, the essence of Buddhism lies in applying and experiencing. 불교의 본질, 수행과 체험에 있습니다. Even though the truth that Sakyamuni Buddha taught is so vast and unlimited, if you don't experience it in your daily life, it's of no use, no more use than a picture of food to a hungry person. 석가모니 부처님께서 설하신 진리가 그토록 광대하고 무궁무진하더라도 일상생활에서 체험하지 못하면 배고픈 사람에게는 음식, 사진 한 장보다도 아무런 소용이 없습니다. Even though 열매님 소리가 저는 잘 안 들렸는데 다른 분들 혹시 몰라서 제가 창문을 좀 닫고 왔어요. 좀 더 크게 해볼게요. 그러면 슈다이님. 네, 네. even though you see it 100 times, if you can take hold of it and eat, it's useless. 100번을 봐도 잡지 못하고 먹지 못하면 아무 소용이 없습니다. If you want to realize truth, the Buddha Dharma, you have to experience it through your daily life, your body, and your mind. 진리, 즉 불법을 깨닫고 싶다면 일상생활과 몸과 마음을 통해 그것을 경험해야 합니다. What could you possibly find by ignoring this and looking for the truth somewhere else? 이런 것들을 무시하고 다른 곳에서 진실을 찾는다면 무엇을 찾을 수 있겠습니까? The Buddha taught people to experience the truth for themselves because this is the only way to become truly free. 붓다는 사람들에게 스스로 진리를 경험하라고 가르쳤습니다. 이것이 진정으로 자유로워지는 유일한 방법이기 때문입니다. Even though you memorize all the names of the materials needed to build a house, such as bricks, plywood, beams, and roof tiles, if you don't actually put them together and build a house, they won't be much use, will they? 벽돌, 합판, 들보, 기와 등 집을 짓는 데 필요한 자재 이름을 다 외워도 실제로 그것들을 모아서 집을 짓지 않는다면 별 쓸모가 없잖아요. 그렇죠? The goal of the Buddha's teachings is application, not intellectual knowledge. 부처님 가르침의 목표는 지적 지식이 아니라 적용입니다. From the perspective of our fundamental mind, just doing,
is easier than speaking. 우리의 근본 마음 관점에서 보면 말하는 것보다 그냥 하는 것에 더 쉽습니다. 그냥 하는 것이 더 쉽습니다. Words may be inadequate or misunderstood, but doing is straightforward. If you do it, it's taken care of. 말이 부적절하거나 오해를 받을 수도 있지만 행동은 직방입니다. 행동하면 알아서 처리됩니다. However, people get caught by words and argue about wrong and right without ever trying to experience the Dharma directly. 하지만 사람들은 법을 직접 경험해 보지도 못한 채 말에 사로잡혀 옳다, 그르다 논쟁을 벌입니다. Don't get caught up in theories or arguments. Just taste the truth for yourself. 이론이나 주장에 얽매이지 말고 직접 진실을 맛보세요. Instead of discussing whether the watermelon is ripe or not, just cut it open and take a bite. 수박이 익었는지 안 익었는지 따지는 대신 그냥 잘라서 한 입 먹어보세요. This is a true meditation, and it is meditation in action. 이것이 진짜 참선이고 행하는 참선입니다. All visible and invisible phenomena are meditation in action. 눈에 보이거나 보이지 않는 모든 현상은 행하는 참선입니다. Thus, as long as you think that enlightenment is something apart from your daily life, you will never realize enlightenment. 그러므로 깨달음이 일상생활과 동떨어진 것이라고 생각하는 한 깨달음은 결코 깨닫지 못할 것입니다. Study without action and study not followed by practice is merely accumulating lifeless knowledge. 행함 없는 공부, 수행이 뒤따르지 않는 공부는 생명 없는 지식의 축적일 뿐입니다. Doing once is better than seeing 100 times. 100번 보는 것보다 한 번 해보는 것이 낫습니다. True wisdom is obtained only through applying and experiencing. 진정한 지혜는 적용하고 경험함으로써만 얻을 수 있습니다. Although perhaps you have been a practicing Buddhist for decades, if you cannot take a drink of clear spring water and cannot give that water to others, then when can you pay back your debts? And when can you give light and wisdom to others? 비록 여러분이 수십 년 동안 불교를 수행했다고 할지라도 맑은 샘물을 마실 수 없고 그 물을 남에게도 줄 수 없다면 언제 업보를 갚을 수 있고 언제 남에게 빛과 지혜를 줄 수 있겠습니까? Although you have the potential to become a Buddha, unless you put what you have learned into practice, you cannot rise above the level of an unenlightened being. 비록 여러분이 부처가 될 수 있는 잠재력을 가지고 있다 하더라도 배운 것을 실행하지 않으면 깨닫지 못한 존재 수준 이상으로 올라갈 수 없습니다. 네, 거기까지이네요. 실다이님, 내 목소리는 잘 들려요? 지난번에 잘 안 들린다고 했는데. 네, 지금은 잘 들립니다. 잘 들려요? 사실은 나도 이 8장인 건 알고 있었는데, 이제 보니까 그렇게 표시는 해놨는데, 일단 굉장히 짧으네요. 제 8장은. 아까 했던 대로 불교의 본질이
실용과 실험, 실천에 있다 이거죠. 그래서 특히 이제 의식주를 위주로 한 우리의 생활 속에 있다 본질이. 이제 의식주 중에서도 특히 식을 강조하고 있는 것 같아요. 식, 의는 별로 안 나왔고 식 쪽에 많이. 왜냐하면은 이 식이 아까 또 독수리님하고 잠깐 얘기했지만 진짜 중요하기 때문에 그런 것 같아요. 그래서 이거를 한번 이제 요약을 그때 해놓은 거를 보면 석가모니 부처가 가르친 진리는 일상생활에서 이렇게 그러한 진리를 경험할 수 없다면은 황이다 이거죠. 그림의 떡이다. 그런 얘기예요. 아무리 그 그림을 들여다봐도 그거를 잡고 바로 먹을 수 없다면 무용지물이다. 그죠? 그래서 그거를 실천해야 된다. 체험해야 되고, 실험해야 된다. 자기의 몸과 마음으로. 그런 거죠. 그래서 이론이라든가, 그런 것들은 그림의 떡이고, 실천만이 길이다. 이런 얘기예요. 그래서 그 체험의 중요성을 얘기해요. 그 다음에 이제 의식주의 주의 부분을 잠깐 예를 드는데요. 그러니까 집 짓는 재료에 대해서 우리가 다 안다 하더라도 바삭하다 하더라도 뭐 벽돌이다 뭐 판자다 뭐 여기 기와다 이런 거 다 알지만 그걸 가지고 제대로 집을 못 지으면 꽝이다 이거죠. 그래서 이론이 아니라 실천이다. 이 얘기는 뭐 계속 반복되지만 다시 한번 아무리 반복해도 지나치지 않다 뭐 이런 거죠. 그래서 어, 근본 마음자리에서 실천하는 것, 그거를 해내는 것이 말하는 것보다 쉽다. 그리고, 어, 그리고 그게 더 정확하다. 그러니까 말하자면 바른 길이다. 이런 얘기죠. 사람들은 너무 쉽게 말 속에 갇혀서 계속 끄달린다. 그런 얘기가 있어요. 지금 말의 홍수 속에서 우리는 사실 살고 있는 것도 같아요. 주위를 돌아보면. 그래서 또다시 먹는 이야기가 나오는데 이제 수박처럼 같지만 수박이 익었는지 안 익었는지 이거를 논쟁하기보다 갖다가 탁 잘라가지고 맛을 봐라. 잘라서 먹어봐라. 그러면 된다 이거죠. 이제 그런 그 어떤 실천, 맛을 보는 것, 먹어보는 것 이것이 진짜 참선이고 살아있는 참선이다. 그래서 깨달음이란 일상생활과 직결되어 있다. 아니, 전혀 무관한 그런 것이 아니다. 그래서 이걸 깨달음을 우리의 일상 이런 어, 어떤 그냥 일상적인 그런 생활과 무관하다라고 생각하는 한 진짜 깨달음을 얻을 수는 없다. 이런 얘기죠. 다시 한번 강조하건 마지막 두 문단, 그러니까 밑에서 두 번째 문단은 행동 없는, 실천하지 않는 이론적인 공부는 생명이 없다. 이런 얘기죠. 그래서 번을 우리가 뭐 책을 보고 무슨 경이다 이렇게 다 알고 뚜루루 꿰고 가로 꿰고 뭐 세로 꿰고 한다 하더라도 한 번 하는 것만 못하다. 그런 얘기가 있었죠, 여기. 그리고 이제 수십 년간, 데케이즈라는 표현이 있어 수십 년간 불법을 수행했다 하더라도 그 불법의 그 맑은 샘물을 스스로 마시고, 그다음 남에게 줄 수 없다면 또 꽝이다. 그런 얘기죠. 그래서 맛을 본다는 얘기, 먹어본다는 얘기, 시식한다는 얘기가 참 많이 나와요. 물도 있고, 수박도 있었고, 계속 먹는 얘기가 많이 나오는데, 이것을 그러니까, 아무리 많이 배웠고, 알고 있다 하더라도 그것을 실천에 옮기지 못한다면 이 마지막 부분이죠. 중생과 하나도 다르지 않다. 이 불법을 공부하지 않은 중생하고도 하나도 다르지 않다. 이런 이야기예요. 그러니까 이 제8장은 온전히 그 우리의 일상생활 속에서 가장 많이 접하고 있는 그 식생활을 가지고 이 실천의 중요성, 맛을 보고 그거를 스스로 그 맛을 알고 남에게 줄 수 있는 그런 삶이 진짜로 불교의 본질이다. The essence of
부드습니다. 이 얘기예요. 거기 뭐까지 일단은 뭐 짧기는 하네, 8장이. 근데 뭐 특별히 거기서 우리가 얘기를 좀 나누거나 할 게 있을까요? 있으면은 하시고. 그냥 간단한 질문인데요. 스트레스 네. 뭐라고 해석을 하는 게 좋아요? 어떤 저 거를? 그 대행 선사님 말 어법에 따르자면 네. 그 저는 여기다가 직방입니다 이렇게 네. 해석을 했는데 그 대행 스님은 어떤 말로 지금 쓰셨는지 어디를 이야기하고 있는지 아직 그걸 못 잡았어요. 네, 저도 지금 찾고 있는 중인데 그 from the perspective of our fundamental mind, 세 번째 just 문단. living. 세 번째 문단. 네, 거기 맨 끄트머리 단락 문장이요. 네. 아, however, 두 번째 거기서부터 문장. 두 번째 문장. was, 예. words may be. 거기 straightforward라는 말이 있잖아요. 네, But doing is straightforward. 이렇게 하는 말을, 이 말을 어떻게 번역을 하는 게 대행스님 말씀 어법이 될까요? 대행 스님이 무슨 딱 이 부분에 대해서 어떻게 하는지 생각은 지금 떠올릴 수가 없고 그냥 하는 것은 직방입니다. 그냥 바로 통한다. 그대로 바로 그게 법이 통합니다. 된다. 이렇게 직방이다. 근데 스트레이트포워드 그렇게 그냥 바로 된다 이거죠. 바로 근데 통합니다. 대행 스님이 어떻게 하셨는지 막 거의 그런 비슷한 맥락으로 하셨다고 느껴져요. 지금. 네, 알겠습니다. 네. 네. 독수리님은 혹시 스트레이트 포워드를 여기에서 어떻게 하는 게 더 쉽고 명료할 것 같아요? 글쎄요. 한참 고민하다가 직방입니다라고 썼는데 직방이다가 맞는 것 같아요. 내가 보기에는. 응. 거의 그러니까 앞에 뭐 적절하지 않거나 잘못 이해되거나 하는 게 아니라 이거는 바로 소통이 된다는 거죠. 바로 그대로 된다. 법이. 예. 그런 의미로 하면 될 것 같아요. 예. 자, 그러면 또 없으면 일단 9장으로 넘어갈까요? 네, 네. 아니, 나는 질문이 있는데, 네. 이 장의 내용은 햇살님이 늘 얘기하는 거라는 생각이 들어요. 네. 그 어떤 지적인 것이나 지식을 얘기를 하는 거 굉장히 싫어하잖아요. 이 그렇죠. 불법과 관련해서. 그리고 음, 어떤 실천이나 straight forward, 뭐 그대로 드러나는 음, 그대로운 그런 행동을 강조하는 건데, 네. 불법을 햇살님의 데일리 라이프에서 이렇게 행동하려고 하는 거는 네. 뭐 어떤 거죠? 그 부분은 사실 9장에 나와요. 9장에. 그러니까 그냥 아침에 일어나서 되게 아침에 일어나면은 굉장히 다운이 되는 그런 게 많이 요즘에 있거든요. 거기서부터 시작을 하고 먹을 때나 아니면은 길을 걸을 때나 이렇게 하는 거죠. 그러니까 practice in daily life니까 아까 얘기했던 대로 실천하려고 하죠. 근데 그 구체적인 항목이 그러니까 디테일한 것은 9장에 많이 나와요. 이게 거기에 그래서 그때 가면은 말하자면은 이제 그 난관에 부딪힐 때 특히 고통스러울 때 있잖아요. 잘 돌아갈 때는 물론 '아 잘 돌아간다. 뭐 이 정도면은 뭐 살 만하다. 먹는 것도 소화 잘 되고 뭐 어떤 인간관계나 이런 부분에서도 그런 어떤 막힘이 없고 그럴 때도 물론 있지만 그럴 때는 그냥
고맙게 가고, 그러나 대부분 handling difficulties and suffering 할 때 많이 실천하는 노력을 하죠. 그리고 이제 그 다음에 오늘은 안 나오지만 illness나 병 이런 부분도 있고요. 그러니까 생활 속에서 핸들링 하는 거 이런 것들은 지금 더 구체적으로 얘기할 게 별로 안 떠오르는데, 그러니까 그 다음에 나오는 고통이라든가 난관이라든가 어려움이라든가 그것들이 이제 구체적인 어떤 것들이 닥칠 때 그것의 원인을 생각해보고 그 다음에 그것을 어떻게 해결해야 할까 이렇게 가죠, 보통은. 그렇게 노력은 하고 있죠. 그래서 그 부분은 아마 내가 아니, 구장을 구장을 읽어보면 내가 더 알게 될지 모르지만 지금 들은 거로는 여기 추루스 또는 부다 다르마라는 그것을 이야기하지 않아도 이런 거 모르는 사람도 그렇게 산다는 거죠. 그러니까 지금 얘기한 그냥 그걸 하면 모르는 사람도 살려고 하고 혹은 뭐 난관에 부딪히면 원인을 생각해보고 그러니까 그렇게 하거든요. 그러니까 그것과 다른 뭔가 이 추루스를 프랙티스 한다는 거는 이제 뭔가 다른 게 있지 않을까 해서 내가 물어봤던 건데 아마 이 9장을 읽어보면 좀 더 알게 된다 하니까 그럼 9장으로 가죠. 그래요. 그러니까 그 고통의 원인이 보통 사람들이 얘기하는 거 슬퍼하면 조금 다른 것일 수 있으니까 일단 구장으로 가봅시다. 네. 원인이라든가 해결책 이런 거. 해결책 부분은 오히려 더 우리가 맨날 들어보는 거지만 원인 부분은 조금 더 원인도 뭐 사실은 우리가 이거 쭉 한 서너 권의 책을 하면서 해오기는 했으나 한번 일단 구장을 보고 지금 좀 전에 생각하지 못했던 거를 또 생각나면 나도 얘기를 할게요. 자, 그럼 네. 구장으로 일단 갈까요? 네. Chapter 9. Practice in daily life. 일상생활의 수행. 음, Life itself is Dharma. 삶 자체가 법입니다. The Buddha Dharma is the fruit that has 10,000 flavors, the flower with 10,000 fragrances. 부처님의 법은 만향을 지닌 열매요. 만향을 지닌 꽃입니다. It can be said that practitioners are the farmers who raise these fruits and the gardeners who tend these flowers. 수행자는 이 과일을 키우는 농부이고 이 꽃을 가꾸는 정원사라고 할 수 있습니다. Practicing the Buddha Dharma is the most rewarding and most beneficial kind of farming. 부처님 법을 실천하는 것은 가장 보람있고 가장 유익한 농사입니다. Furthermore, you don't need to disregard the other things in your daily life in order to do this. 게다가 이를 위해 일상생활의 다른 것들을 무시할 필요도 없습니다. You can do the farming of the Buddha Dharma while working at your regular job because your livelihood provides the experiences that will help you deepen your practice of the Buddha Dharma. 여러분은 정규 직장에서 일하면서 부처님 법 농사를 지을 수 있습니다. 왜냐하면 여러분의 생계는 여러분이 부처님의 법 수행을 심화시키는데 도움이 되는 경험을 제공하기 때문입니다. The Buddha Dharma is the law of reality and the law of daily life. 부처님의 법은 현실의 법칙이자 일상생활의 법칙입니다. If you can truly bring your thoughts
and actions into accord with what the Buddha taught, then you will awaken to the profound truth with which you can solve any problems, not only those of individuals, but also the problems of societies and nations. 여러분의 생각과 행동이 부처님의 가르침에 진정으로 일치할 수 있다면 개인의 문제뿐만 아니라 사회와 국가의 문제도 해결할 수 있는 심오한 진리를 깨닫게 될 것입니다. Neither religion nor spiritual awakening exists apart from your daily life. 종교도 영적 깨달음도 일상생활을 떠나서는 존재하지 않습니다. The Buddha Dharma encompasses all of the things you do in your life, walking, speaking, and moving. 불법은 걷고 말하고 움직이는 삶에서 행하는 모든 일을 포괄합니다. Thus, the truth taught by every Buddha exists not only in the Dharma hall, but also in your bedroom, kitchen, and workplace. 그러므로 모든 부처님께서 설하신 진리는 법당뿐 아니라 침실, 부엌, 직장에도 존재합니다. The lives of lay people and teachers are not different in terms of practice. 중생과 전생의 삶은 수행에 있어 다르지 않습니다. 중생과 전생의 삶이요? 선생, 중생과 선생의 삶은 수행에 있어 다르지 않습니다. 네. You must practice the Buddha Dharma while adapting to your own situation. 여러분은 자신의 상황에 적용하면서 부처님 법을 수행해야 합니다. Do not think about trying to jump out of it or about throwing something away. 거기에 뛰어내리려 하거나 무엇인가를 버릴 생각을 하지 마십시오. Instead, 거기에서라고 해야 될 거예요. 거기에 뛰어내리기보다 그곳에서부터 이렇게 뛰어서 달아나는 거죠. Jump out of it. 예, 그 on situation에서부터 뛰쳐나오려고 하지 말고 네. 그렇죠. instead, just keep going forward diligently in the midst of your own life and circumstances, with your mind leading your body and your body leading your mind. 대신에 자신의 삶과 생활 속에서 마음은 몸을 이끌고 몸은 마음을 이끌면서 부지런히 앞으로 나아가세요. 네, 거기까지 소제목. 그러니까 life itself is dharma. 삶 그 자체가 법이다. 이거죠. 그래서 사실 더 아까 그 독수리님이 제기했던 문제는 handling difficulties and suffering이 조금 더 많이 나와 있긴 하나 이 앞에 여기 이 부분을 일단 한번 정리를 해볼게요. 그러니까 맨 처음에는 이 삶, 그러니까 생활 어떻게 보면은 생활 그 자체가 법이다 그랬는데요. 그러니까 생활 속의 그 비유를 두 가지를 들었는데 불법은 이게 수만 가지 맛을 가진 과일이고 또한 수만 가지 향기를 지닌 꽃이다. 그래서 사실 수행자는 과수원의 농부이기도 하고 화훼 농원의 그 정원사이기도 하죠. 그래서 우리는 각자 사실은 이제 그 농부나 그러니까 과수원의 농부나 원예사는 아닐지라도 우리가 각자 다른 그런 직장에서 어떤 직종에서 그런 일들을 일상생활을 하면서도 이런 과수농사나 원예 작업을 할 수 있다. 그러니까 그 수만 가지 그 맛을 가진 과실 또 수만 가지 향을 지닌 꽃 그거를 피울 수 있다.
재배하고 피울 수 있다. 이런 거죠. 그래서 그러니까 이게 그 두 가지 비유가 있었고요. 그 다음에는 이제 그래서 바로 우리는 우리가 처한 그런 그 상황이나 어떤 환경 안에서 생활하면서 바로 불법을 수행할 수 있다. 이런 얘기가 되죠. 그러니까 불법은 현실의 법이고 우리 생활의 법이다. 다시 한번 강조하는 거죠. 그래서 이거를 조금 더 이제 그 어떤 시작과 중간과 끝을 보자면 우리 안에서, 내 안에서 먼저 시작을 하죠. 몸과 건강, 내 마음. 그리고 가족의 건강과 그다음에 가환이라든가 가족의 문제뿐만 아니라 그다음에 우리가 당면하고 있는 어떤 사회적인 국가 문제까지도 우리의 생활 속에 있죠. 거기 보면은 이제 밑에서 그 뭐죠? 두 번째 문단의 밑에서 세 번째 줄 보면은 not only those of individuals but also the problems of societies and nations가 있거든요. 이걸 내가 왜 지금 다시 얘기를 하느냐 하면 대부분 사람들은 그 개인적인 자기와 그다음에 조금 나가서 가족 쪽에 머물러 있죠, 많이. 근데 사실은 이제 사회나 국가 나아가서 이제 이게 음, 수신제가 지구평천하라는 말이 있잖아요. 그러니까 이게 이제 계속 생활에 하는 연장선에서 사회 국가의 문제까지도 풀 수 있다. 이런 얘기가 되죠. 그래서 사실은 이 부분은 어, 나 자신도 그렇지만 대부분의 그 선원에 다니는 우리 그 도반들도 그 부분을 나가지 못하는 경우가 많다고 생각해요. 많이 멈춰 있다는 느낌이 좀 들어서 내가 이거 다시 한번 얘기를 하는데 그 진리라는 이 불법은 땅에만 있는 게 아니고 그다음에 우리 내 안과 내 가족에만 있는 게 아니라 그러니까 뭐 그렇게 말하면 그 우리 집 안에만 있는 것도 아니고 길거리에서도 우리가 보거나 듣고 또는 뉴스에서도 또 만나는 불특정 다수에 대해서도 사실은 이 생활 속에서 우리가 이거를 실천해 나가는 거죠. 이 부분들은 나는 참 중요하다고 생각해요. 그래서 어, 강조하고 싶은데 그래서 기본적으로는 자기로부터 출발을 해요. 자신의 상황에서부터 출발을 하죠. 자기 몸으로부터 출발을 하죠. 그래서 가족, 수신제가 지구평천하 이렇게 나가는 건데 많이 여기서 아까도 얘기했지만 다시 한번 그 얘기하고 싶은 부분이 그 멈춰서 있다라는 저 자신도 어느새 보면은 나와 그 가족이 멈춰 있다라는 느낌이 들 때가 많이 있는데 주위의 다른 도반들을 봐도 그럴 때가 많이 있거든요. 그러니까 시작은 자기서부터 하되 그거를 expand, 그거를 펼쳐나가고 확장하는 거, 그리고 전진해 나가는 거 이게 굉장히 중요한 것 같아요. 그리고 이제 그 방식은 마음이 몸을 이끌고 몸이 마음을 이끄는 그런 방식으로 가라 이런 얘기겠죠 마지막. 네. 아무튼 거기까지인데 그 생활의 범위 그리고 이제 그거를 우리가 어떻게 감지하고 풀고 나아가는가라는 문제는 각각의 또 그 어떤 그 상황이 다르다고 생각해요. 일단 거기까지 첫 번째 소제목의 이야기를 좀 요약을 해봤고 거기서 내가 좀 중점을 두고 싶은 거를 몇 가지 좀 강조를 한 것 같아요. 음, 어떻게 할까요? 그 다음에 소제목도 한번 다 읽어보고 총체적으로 볼까요? 이 실천의 문제를 일상 생활 속의 참선 수행에 대해서. 아니, 그냥 두 가지만 간단히 얘기하고 싶은 여기 말하자면 그 불법을 실천하려는 사람들을 다 농부에 비유를 했잖아요. 네, 근데 내가 미국에서 기독교를 공부하고 와서 더 그렇겠지만 성경에서는 하나님을 농부에 비유하잖아요. 하나님은 농부고 포도나무는 예수고 인간은 그 가지라고 비유를 하는데
아, 참 불교는 다르다. 그러니까 음, 우리를 농부라고 하는구나. 예, 음, 그게 재밌었고, 음, 또 하나는 이런 뭐 조합에서든 뭐 그 하우스홀드에서든 음, 실천하라라는 거 너무 뭐 당연한 이야기 같은데, 내가 아까 질문했던 거는 무엇을 실천하려고 하냐라는 거였어요. 그러니까 예를 들어 뭐 모든 것이 불성에서 나왔기 때문에 하나다. 그러니까 뭐 누구를 만나도 저 사람과 내가 하나다. 이런 거를 실천하려고 하냐? 아니면 먹고 자고 뭐 하든 간에 어떤 무심하게 그냥 하는 대로 하는 걸 실천하려고 하는 이 실천의 내용을 나는 질문했던 거예요. 근데 여기는 그거를, 그냥 어떤 음, 의미의 그런 내용은 여긴 없어요. 그거가 지금 뒤에 나오거든요. 그래서 내가 그걸 연결시키려고 하는데, 그 실천의 부분은 첫 번째 그건 맞아요. 둘 아니게 보는 거죠. 둘 음, 아니게. 그러니까 길거리에서 만나는 사람이나 이제 내가 뉴스에서 보는 사람이나 내가 마음에 드는 사람이나 아닌 사람이나 둘 아니게 보는 거죠. 그 둘 아니게 보는 것을 우리가 주인공 자리에 근본으로 보는 거라고 하죠. 그게 실천이죠. 그, 그 윤석열 대행사가 대통령하고 하는 나하고 실천에 둘이 아니라고 보는 건 매우 어려운 실천이군요. 매우 어렵죠. 매우 어렵지만 그게 생각하면 쉽다는 얘기예요. 마음을 그렇게 먹으면 된다는 거죠. 그 부분은 확실해요. 그러니까 둘 아니게 본다라는 얘기는 둘 아니게 하나로 보고 그 하나도 없는 걸로 보라라는 얘기예요. 왜냐하면 그걸 하나라고 얘기하면 거기에 또 끄달리기 때문에 그걸 무화시켜야지 거기에서 진짜 둘 아닌 행동이 나올 수 있다는 거거든요. 그 음. 얘기가. 그 실천을 하려고 길을 쓰는 거죠. 근데 너무 지나치게 악을 쓰면서 할 거는 없고 계속 그렇게 굴리는 거죠. 그렇게 굴려서 놓고 굴려서 놓고 하는 거죠. 이게 둘 아니게 보는 그 불이론이 핵심이에요. 시작이죠. 그리고 그 부분은 뒤에 진짜 나와요. Handling 알겠습니다. difficulties and suffering에서 음. 또 한 번 나와요. 읽어봅시다, 그럼. 그럴까요? 뭐 다른 분들 괜찮으면. 네. 지금 조금 전에 앞서 읽었던 것, 그리고 지금 이 말씀은, 실은 뭐 이야기를 일상에서의 그 법, 그 실천, 그 삶, 그 법이 삶이고 삶이 법이라는 그 부처님의 그 진리 부분으로 이야기를 하면 정말 뭐 하루 종일을 여러 가지를 이야기할 수도 있고, 아주 사소한 것에서부터 또는 정말 이거는 어떤 그 생존이 걸린 어떤 뭐 병이라든가 죽음이라든가 또는 기타 여러 가지 등등 우리가 그거는 좀 큰 문제야라는 거, 좀 어렵네라고 하는 거, 아니면 그거 너무 사소한 거, 누구에게는 사소하지만 누구에게는 큰 거, 누구에게는 크지만 누구에게는 사소한 것, 또 이해하기 어려운 것들. 나는 이해하기 어렵지만 저 사람은 그것을 겪고 있는 걸 내가 이해하지 못한 그 정말 무궁무진하게 많은 것들이 이야기되어지고 지금 일상에서 그것이 벌어지고 있고 일어나고 있고 그것을 보면서 어떻게 행동을 하고 있고 어떤 마음가짐, 어떤 마음을 먹고 어떤 생각이 일어나고 그것을 보는 또 그 생각과 마음을 보고 그거 일어나는 거에서 또 행동을 내가 나를 보면서 정말 무궁무진하게 많은 것들을 이야기할 수 있고 일어나기도 하고, 네, 그러는 것 같아요. 정말 밤을 새고도 끝도 없이 이야기할 수 그렇죠. 있는 것 크고 같아요. 작은 게 없고 사소하고 아주 심오하고 그런 게 없는 거죠, 사실은. 예, 네, 그 하여튼 얘기가. 앞거 지금 거 보면서 저의 이슈를 계속 지금 음, 일어나고 있는 이슈를 계속 보면서 그것을 어떻게 나는
그 실천하려고 어떻게 지금 보고 있는가. 아직까지는 실천까지는 그 마음이 온전히 그 되어졌을 때 그것이 좀 실천으로 되어질 것 같은데 아직까지 그 실천으로 행위로 이어지지 않고 있고 그 마음자리에서 계속 겉돌고 있는, 맴돌고 있는 그것을 지금 보면서 아, 이 말씀이 좀 되게 많이 와닿는 내용인 것 같기는 해요. 네, 일단 읽고 나서 또 한번 우리가 이 얘기를 나눕시다. 예. Handling difficulties and suffering. 어려움과 고통 처리함. Even if somebody is causing you great hardship, never see that person as being separate from yourself. 누군가가 여러분에게 큰 어려움을 초래하더라도 그 사람을 여러분과 분리된 존재로 보지 마세요. Don't distinguish between me and others. 나와 다른 사람을 구별하지 마세요. Don't be blinded by beautiful appearances, and don't be awed by great things. 아름다운 모습에 눈이 멀지 말고 위대한 것에 놀라지 마세요. Because you exist, they also exist. 여러분이 존재하기 때문에 온갖 어려움이 일어날 수 있습니다. 아닌데요. 그건 좀 너무 많이 나갔죠. 아, 여러분이 존재하기 때문에 그들도 존재합니다. 네, 그것들도, 예. Because you exist, all kinds of difficulties are able to arise. 여러분이 존재하기 때문에 온갖 어려움이 일어날 수 있습니다. Because all things in the universe are working as one, as 한 마음, all other people are also fundamentally yourself. 우주 만물은 하나되어 움직이기 때문에 한 마음으로서 다른 모든 사람도 근본적으로 자기 자신입니다. Never be shaken. 결코 흔들리지 마세요. No matter whether you meet Buddha or the king of demons or a Dharma protecting spirit, everything is merely another shape of yourself. 부처를 만나든 마왕을 만나든 수호신을 만나든 모든 것이 여러분의 또 다른 모습일 뿐입니다. When you face hardships, don't become depressed, asking yourself, why do such difficulties happen to me? 여러분이 어려움이 닥쳤을 때 왜 나에게 이런 어려움이 닥칠까 하고 자문하며 우울해하지 마세요. When these things happen, you should think, now I have an opportunity to grow up. 이런 일이 일어날 때 이제 나도 성장할 수 있는 기회가 생겼다 하고 생각해야 합니다. Your future depends upon which way you choose. 여러분의 미래는 여러분이 어떤 방식을 선택하느냐에 달려 있습니다. You have been given the authority to decide your future. 여러분에게 미래를 결정할 권한이 주어졌습니다. authority는 권한이라기보다는 권위가 더 맞죠. 네, 권위. That circumstances are, in fact, an opportunity to learn. 나쁜 상황은 사실 배울 수 있는 기회입니다. When you understand that those things are 주인공 teaching you, you cannot help but be thankful for even those circumstances. 그런 것들이 주인공을 가르치는 것임을 알면 여러분은 그런 상황이라도 감사하지 않을 수 없습니다. In fact, when difficulties come, you can make more progress in your practice. 사실 어려움이 닥치면 수행에서 더 많은 진전을 이룰 수 있습니다. Thus, you practice
Your practice deepens and you gain wisdom and strength. 따라서 수행이 깊어지고 지혜와 힘을 얻게 됩니다. Quietly embrace your difficulties does not mean to just endure them. 여러분의 어려움을 조용히 받아들인다 하는 것은 단지 그것을 견디라는 뜻이 아닙니다. It means knowing that difficulties you face are inherently empty, and furthermore, that those difficulties can guide and train you. 그것은 여러분이 직면한 어려움이 본질적으로 공하다는 것을 알고 더 나아가 그 어려움이 여러분을 인도하고 훈련할 수 있다는 것을 의미합니다. This is the attitude of practitioners who quietly embrace all things. 이것이 모든 것을 조용히 품는 수행자의 자세입니다. Dreaming is being awake, but being awake is a dream. 꿈을 꾸는 것은 깨어 있는 것이고 깨어 있는 것도 꿈입니다. Do not look upon dreams and your waking hours as separate. 꿈과 깨어 있는 시간을 별개로 보지 마세요. If you think that dreams and your waking hours are different, you cannot know the deeper place. 꿈과 깨어 있는 시간이 다르다고 생각하면 더 깊은 곳을 알 수 없습니다. When you are aware that you are dreaming, you are not bothered by the things that happen in the dream. 여러분이 꿈을 꾸고 있다는 것을 자각할 때 여러분은 꿈에서 일어나는 일들로 인해 괴로워하지 않습니다. Likewise, those people who understand that defilements are also nothing other than a kind of dream are never deceived by those things. 마찬가지로 번뇌도 일종의 꿈에 불과하다는 것을 아는 사람은 결코 그런 일에 속지 않습니다. Even in a dream, don't see things as separate from yourself, and don't allow yourself to get caught up in the things that happen. 꿈에서도 사물을 자신과 별개로 보지 말고 일어나는 일에 자신이 얽매이지 않도록 하세요. People try to escape from suffering, but they do not try to understand the true causes of suffering. 사람들은 고통에서 벗어나려고 노력하지만 고통의 진정한 원인을 이해하려고 노력하지 않습니다. Thus, although they can get away from one instance of suffering, they cannot avoid having to face more suffering in the future. 따라서 한 번의 괴로움은 면할 수 있지만 앞으로 더 많은 괴로움을 당하는 것을 피할 수는 없습니다. The thought of I is like a factory that continuously produces suffering and joy. 나다 하는 생각은 끊임없이 고통과 기쁨을 생산해내는 공장과 같습니다. You are the one who has made these things, so you are the only one who can solve them. 이런 일들을 만드신 분이 바로 여러분이니 이 문제를 해결할 수 있는 분도 여러분뿐입니다. In order to do this, don't think of these things as fate or karma. Just entrust all suffering and everything that confronts you to your true self and keep watching and letting go. 이렇게 하기 위해서는 이런 일들을 운명이나 까르마로 생각하지 말고 모든 고통과 직면하는 모든 것을 참 자아에 맡기고 계속 지켜보며 놓아버리세요. If you look at who you are now and what kind of person you are, it's possible to see how you lived in the past.
지금의 자신이 누구인지, 어떤 사람인지를 보면 과거에 어떻게 살았는지 알 수 있습니다. If you look at what you are doing now, you can see what your life will be like in the future. 지금 하고 있는 일을 보면 앞으로의 삶이 어떤 모습일지 알 수 있습니다. When the winds and rains come, all of the dust and pollution is cleaned away. 바람 불고 비 오면 먼지와 오염물이 모두 제거됩니다. Although it may not seem like it at the time, later you will realize that the suffering you are experiencing is really Buddha and Bodhisattvas who have come to purify you and help you grow. 비록 당시에는 그렇지 않은 것 같지만 나중에는 여러분이 겪고 있는 고통이 실제로 여러분을 정화하고 성장하도록 돕기 위해 오신 부처님과 보살임을 깨닫게 될 것입니다. 네, 거기까지이죠. 네. 소제목이 이제 그 어려움과 고통을 핸들링, 처리하는 거, 해결하는 거, 난관을 어떻게 극복하느냐 하는 이야기인데, 여기 아까 이 얘기했던 대로 그 둘 아닌 둘이 나라고 하는 생각에서 벗어나는 것에 대한 이야기가 있어요. 이 소리가 들리나요? 여기 막 방송 소리? 아니요, 신경 안 쓰고 그냥 하시면 됩니다. 신경 안 괜찮아요? 써도 뒤에서 조금 들리는데, 괜찮습니다. 계속 이 시간에 뭐가 자꾸 방송이 나와가지고. 근데, 아무튼, 참. 네, 소화기 바꾸라고 자꾸 그러는데, 근데 첫 문장에서 다시 한번 하는, 이게 우리가 괴로움을 겪을 때 우리를 괴롭히는 사람이 있다고 생각하죠. 근데 그 사람을, 나를 괴롭히는 사람을 나와 둘러보지 마라. 이렇게 시작을 해요. 그러니까 불이론이 이제 시작하니까 나와 다른 사람들을 구분하지 마라. 이런 얘기죠. 그러니까, 그, 오늘따라 이게 굉장히 빨리 사무실. 예, 아무튼 그래서 내가 굉장히 방해를 많이 받아갖고 이 얘기를 다시 하자면 그 어려움을 초래한 사람이 있다고 생각하고 우리가 괴롭거든요, 많이. 하다못해 바이러스라든가 그런 건데 그걸 둘러보지 말라. 그래서 부처를 만나든 마왕을 만나든 신장을 만나든 이렇게 다 너로 봐라. 네 모습이다. 이렇게 보죠. 무엇보다 난관을 초래한, 어려움을 초래한 상대를 나로 봐라. 라고 시작을 해요. 그게 실천의 첫걸음이죠. 둘 아니게 보는 거죠. 그 어떤 뭐라 그럴까. 둘 아닌 그 하나임을 먼저 깨달아라. 라는 거죠. 그래서 그 다음에는 이제 어려움이 닥치면 왜 이런 어려움이 나한테 닥치나. 이렇게 하지 말고 그거를 내가 성장할 좀 호기를 맞았다. 좋은 기회를 맞았다. 이렇게 생각해라. 그래서 잘 선택해라. 그 선택에 따라서 미래가 달라진다. 이 부분은 이제 사실은 뭐 그냥 우리가 많이 들었던 얘기도 하죠. 사실 불이론이라든가 이런 것도 많이 들었기는 하나 이 불이론은 사실상 실천에 있어서 굉장히 어려운 관문이기는 해요. 그래서 또 다시 이 얘기를 해야 될 것 같은데 아무튼 그 위기가 기회다 이런 말은 이제 반복해서 나오는 거거든요. 그거는 난관에 봉착했을 때도 그렇고 고통을 당했을 때도 그렇고 이런 얘기는 많이 나와죠. 그러니까 이런 난관이 닥칠 때마다 어려움이 나에게 올 때마다 수행할 수 있는 그 기회가 더 왔다라고 딱 붙들고서 하면 더 수행이 깊어지고 훨씬 지혜로워진다. 그러니까 모든 일이 잘 풀릴 때보다 잘 안 풀릴 때 더 잘 수행이 된다 이런 얘기죠. 그래서 닥쳐오는 난관을 어려움을
조용히 끌어안아라, 보듬어라. 그랬죠. 그러니까 그거를 보듬어라라고 했을 때 그걸 둘로 보지 않고 그거를 녹이라라는 이야기로 봐야 될 것 같아요. 억지로 견디고 참아라 이런 뜻이 아니다 이거죠. 어려움을 나중에 고통도 나오지만 억지로 참거나 그러지 말고 하나로 만들어라, 녹여라, 둘 아니게 봐라 이런 얘기가 거기 해당이 되는 거죠. 그래서 이제 사실상 왜 그러냐면 그 어려움이라는 것 자체가 실체가 없다, 공이다라고 말했어요. 어려움이 사실상 없다, 없는데 우리는 그게 있다라고 보기 때문에 막 고집을 하기 때문에 그게 굉장히 힘든 거죠. 그래서 그, 그 꿈과 생시가 다르지 않은데 사실상 우리가 살고 있는 이 모든 게 꿈일 수 있다가 아니라 꿈이다. 이거 꿈과 다르지 않다 이거예요. 그러니까 이 얘기는 난관이나 어려움도 꿈이다 라는 거죠. 실체가 없다, 공이다 이런 얘기예요. 그래서 이 어려움, 나한테 닥친 이 어려움이 굉장히 생생한 현실로서 나를 옥죄이지만 그건 꿈이다라는 거. 그거를 자꾸 리마인드 하는 거. 그러니까 말하자면 믿고 거기에다가 놓는 거. 이게 실천이죠. 두 번째. 둘 아니게 보는 거, 첫 번째. 그 다음에 이제 고통 부분을 처리하는 것이 뒤에 나오는데 그 고통의 원인은 나라는 거. 사람들은 이 고통에서 벗어나고 싶어 하지 왜 내가 그렇게 고통스러워 하는지 잘 모르는데 그 이유가 뭐냐면 나라고 하는 생각, 그 다음에 그 고통을 초래하는 상대가 있다고 하는 생각, 그것들이 끊임없이 고통을 제조해 낸다 이런 얘기예요. 고통의 원인은 나가 있다는 생각이고 나라는 생각, 곧 나를 고집하는 그거. 그래서 이 나라고 있다는 생각이나 나가 사실은 TV를 계속 고통을 제조하는 공장이다. 이런 표현이 있죠, 거기. 그렇죠. 그래서 고통의 해결법은 우리가 계속 들어왔듯이 뭐겠어요. 그 나라고 하는, 어, 개별나, 어, 거짓 나, 또는 그림자 나, 실체가 없는 나인데, 그거를 굳게 믿고 있죠, 나라고. 그거를, 빛 나, 진악, 참나, 그 주인공에게 놓고 거기다 맡기고 그것을 그러니까 총괄하고 한꺼번에 해결할 거를 믿는 거죠. 이게 이제 해결법이죠. 고통의 해결법. 이 부분은 이제 앞에서도 많이 나왔고 지금 이 소제목 하에서는 주로 그 고통의 원인이라든가 이런 부분들을 훨씬 더 많이 예, 얘기했어요. 앞에서. 그래서 이 고통은 앞에 그 난관이나 어려움과 마찬가지로 우리가 성장할 수 있는 기회다. 그래서 비바람을 치면 먼지와 어떤 그런 폴루션, 공해가 다 씻겨 나가듯이 이 고통이라는 것을 통해서 이 폭풍을 통해서 우리가 그 우리 스스로 정화시킬 수 있다. 이런 얘기죠. 그래서 지금 겪고 있다고 믿고 벗어나고 싶어하는 이 고통이 우리를 둘 아닌 도리로 더 정화시키고 성장시키는 부처이고 보살님을 깨달아라 이런 얘기죠. 그 고통이 부처이고 보살이다. 고통을 주는 이렇게 그런 얘기가 돼요. 그래서 항상 얘기하지만 둘 아니게 보는 거. 그 다음에 내가 느끼고 있는 이게 기쁨이든 슬픔이든 고통이든 뭐 쾌락이든 간에 그것이 꿈이다라는 거. 실체가 아니라는 거. 그거를 깨달아라. 깨쳐라. 이제. 그 얘기예요. Handling difficulties and suffering은. 그래서 어떻게 어려움과 고통을 대처할 것이냐. 라는 부분인 거죠. 거기까지. 그래서 아까 그 실천의 문제를 얘기했는데 바로 이거예요. 지금 얘기했던 이 부분들에서 나를 일상에서 항상 막 짜증나고
그 TV를 보거나 아니면 길거리에 가거나 아니면 내 자신의 어떤 가정적인 문제나 이런 것에서 이렇게 불쑥불쑥 올라올 때마다 이렇게 그 뭐라면 주인공에 이렇게 하고 그것은 이제 그 내가 자꾸 헛개비를 보고 있다라는 것을 알고 믿고 놓는 거 이것이 실천이라고 생각해요. 그런데 또 헛개비가 나를 들쑤시고 실체 없는 고통이 어려움이 괴롭히죠. 근데 그거는 피할 수 없어요. 왜냐하면 그것들이 아직 켜켜이 쌓여 있고 다 씻겨 나가지 못했기 때문에. 그래서 어떤 의미에서는 우리는 그 더 기다려야 될지, 더 이런 것들을 반복해야 될지 몰라요. 몰라요가 아니라 그럴 거예요. 해야 될 거예요. 끝없이. 저는 그런 생각이 듭니다. 또, 예, 뭐, 우리 실다이님부터 한마디 할까요? 쭉 가만히 있었으니까. 저는 지금은 딱히 하고 싶은 말이 없습니다. 없어요? 네. 독수리님이 조금 하실 것 같은데. 독수리님? 아, 독수리님 들리세요? 그래요. 근데 조금 불편하신 상황인가요? 아니요, 불편하지 않아요. 그렇지 않아요? 나는 잘 들려요. 아, 잘 들려요? 네. 그러면 열매님이 얼굴이 불구족족하게 보이는데 하면서 아니, 뭐, 여기가 뭐 다 너무 좋은 말씀이요. 어려움이 음, 여러분을 인도하고 음, 훈련할 수 있다는 것을 의미합니다. 여러분이 음, 지금 어려움이, 음, 어려움들이 우리를 인도하고 훈련할 수 있는 것을 의미합니다. 이 말이 모든 걸 다 이야기하고 있는 것 같아요. 제가 그것을 어떻게 잘 흡수하고, 네, 잘 삶에서 또 적용하느냐. 그게 수행인 거고, 그걸 또 법을 만나는 길인 거고, 음, 다행히 삶이라는 여건이 주어져 있기 때문에 참 그 삶이 다행이구나. 주어진 삶이 다행이구나 하는 뭐 생각도 들고, 네, 음. 너무 든든이네요. 그쵸? 웃을 수 있어서 너무 좋아요. 사실 아침에 일어나서 요즘에 특히 아침에 일어나면 굉장히 이렇게 늪에 빠지는 느낌이 들 때가 자주 있어요. 그래서 이렇게 푹 처지는구나 하면서 불쑥 일어나야지 하고서 이제 길을 쓰고 탁 일어나기는 해요. 근데 그런 일들이 신체적으로 오기도 하지만 또 그 정신적으로도 또 오고 등등. 그래서 이 법을 일상에서 실천하지 않고는 참 살기 힘들다라는 생각을 요즘에 많이 해요. 왜냐면 오롯하게 퇴임 이후로 혼자 있는 시간이 많다 보니 음, 더 좀 이렇게 처지는 그런 게 많이 있거든요. 그래서 이거를 다시 올려서 되잡고 실천을 하려고 하죠. 음, 쉽지는 않으나 그게 그 길밖에는 없다고 봐요. 네. 우리 독수리님은 더 하실 말씀이 있을 것 같은데. 아니요, 나 아까 다 했어, 없어요. 네. 그러면 우리 실다이님 아까 할 말 없다 그랬나? 오늘 두 분 다 이렇게 할 말이 없다 그래서 내가 열매님하고 나하고 둘이 볼이 붉어져가지고
이게 뭐죠? 볼빨간 뭐 이런 느낌이 나는데, 아니, 이 얘기 좀 너무 많이 하는 것 같아서 실다이님한테 좀 마이크를 넘겨주고 싶은데, 한두 마디만. 아, 그 never be shaken 응, 이라는 말이 있잖아요. 맞아. 응, 예, 그렇지만 저는 어, 어렸을 때는 예를 들어 뭐 내가 8살이라고 하면 8살짜리 나, 그 응, 다음에 엄마의 딸, 동생들의 언니의 역할을 그냥 상황에 따라서 그냥 잘 변하면서 응, 그 변함의 그 넘나들음이 전혀 불편하거나 힘들거나 버겁지 않았던 것 같아요. 응, 그런데 요즘은 그 무엇도 다 버겁게 느껴지고 다 부적응인 것 같고 뭐 이렇게 하여튼 그래요. 올해는 특히 제가 그런 걸 굉장히 많이 느끼는 한 해를 지금 보내고 있는데 응, 만사가 이렇게 무언가를 이렇게 넘나들면서 둘 아니게 여러 가지 내 역할을 응, 해내면서 이렇게 좀 이렇게 하루하루 그 순간순간 이렇게 잘 넘어갔으면 좋겠는데 모든 역할을 다 삐거덕거리면서 하고 있고 당황하면서 하고 있고 그래서 이제 뭐 그냥 어, 늙어가느라고 늙는 것에 대한 부적응이 내가 심한가 보다 이제 이렇게 생각하기도 하지만 응, 어찌됐든 역할이 과부하 상태일 때에는 더 많이 흔들릴 수밖에 없다고 느끼거든요. 근데 응, 여기서 대행 스님께서 흔들리지 말고 가라 이렇게 응, 단호하게 말씀을 하셔서 응, 이제 연극을 좀 더 주도 면밀하게 잘해야겠다. 흔들리지 않는 것처럼 나를 속일 정도로 감쪽같이 잘 적응하는 척하면서 우아하게 한번 역할 변모를 한번 잘해보자. 이런 응. 다짐을 하고 있었답니다. 예, 힘을 내서 열심히 하겠다는 그런 걸로 들리네요. 아주. 근데 노화가 와요. 노화가 와요. 그거를 지금 좀 전에도 이 얘기했는데 그 어렸을 때 20대, 30대, 40대, 50대 다르다는 게 느껴지잖아요. 그것도 받아들이세요, 그냥. 나는 그 솔직히 얘기해서 어 아까 옛날에는 탁탁 이렇게 역할이 팍팍팍팍 순조롭게 잘 쉽게 매끄럽게 돌아갔다 그랬잖아요. 근데 요즘엔 잘 안 된다는데 나는 더 안 되죠. 그거는 나이 관계도 확실히 있어요. 있어요. 근데 그 20, 30대처럼 확 이렇게 그 자기 역할을 바꿔가지고 못해요. 근데 그거에 대해서도 너무 그렇게 자책할 필요가 없다고 봐요. 근데 할 수 있는 한 최선은 물론 다하도록 격려하고 싶지만 그것도 그대로 받아들이고 거기에 놓고 할 수 있는 거를 하면 된다고 나는 생각해요. 그냥. 그래서 옛날처럼 안 되는 거 당연하다고 생각해요. 어떤 면에서. 그냥 받아들이고 어, 그 안에서 할 수 있는 실천을 다 해가는 거죠. 네, 그러려고요. 잘하고 있네. 지금 보니까 우리 그 독수리님이 약간 시차 이런 부분이 좀 있을 것 같고, 네, 얼추 뭐 시간도 거의 다 됐고 하니까 음, 오늘 그냥 여기까지 마치는 게 어떻겠어요? 네, 좋습니다. 네, 네, 그렇게 하고, 네, 독수리님, 네. 오늘 여기까지 하고요. 다음 주는 추석이니까, 월요일이 그 무슨 휴일이잖아요. 그러니까 그 다음 다음 주 월요일에 만나는 걸로 그렇게 네, 네, 하겠어요. 아, 네, 네, 네. 그럼 여기까지 하겠습니다. 오늘 네. 감사합니다. 목사님 오늘 수고하셨어요. 푹 쉬세요. 네. 네. 아, 독수리님. 네, 감사합니다. 네, 안녕히 주무세요.